Namaste Shusha, welcome students to online session of Business Law. Free consent આપણે continue કરશું. Part 14. Previous session માં આપણે coercion શું છે, undue influence શું છે એ study કર્યું હતું. Now let us move ahead. Right? Fraud start કરશું. Fraud. Meaning of fraud as per section number 17. Section number 17 fraud defined કરે છે. Right? When the party makes the material representation of fact knowingly have a knowledge of falsity, your intention is to create fraud. In short, false representation has been made knowingly. જ્યારે કોઈ વસ્તુ જાણે છે કે આ ખોટી વસ્તુ છે અને છતાં રાઈટ ઈ પ્રેઝન્ટ કરે છે મટીરિયલ ફેક્ટ બીજાને knowingly, intentionally, right? તેને તમે શું કહેશો? ફ્રોડ કહેશો. ઇન શોર્ટ આપણે એમ કહી કે કંઈ પણ ફોલ્સ રિપ્રેઝન્ટેશન થાય છે, રાઈટ, જાણી જોઈને કરે છે કે ભાઈ આ ખોટી વસ્તુ છે છતાં એ મૂકે છે, that is known as fraud. In short, your intention of party is to make fraudulent representation to induce the another party to enter into an agreement. જાણી જોઈને બીજા પાર્ટીને તમે શું કરો છો? ઇન્વોલ્વ કરો છો જાણીને કે ભાઈ આ બધી વસ્તુ ખોટી છે, ફ્રોડેન્ટલ એક્ટિવિટીઝ છે છતાંય તમે એને ઇન્વોલ્વ કરો છો knowingly, that is known as fraud as per section number 17. Effect of fraud, right? Section number 19. The party whose consent to the contract is obtained by the fraud can be exercised any of the following rights, right? The effect શું આવે છે જોઈએ. He may avoid the contract and may ask for the damages suffered because of the non-fulfillment of the contract. સામેવાળા વ્યક્તિ કોન્ટ્રાક્ટને અવોઇડ કરી શકે છે અને એના ડેમેજીસ માટે કન્સર્ન કરે છે, રાઈટ, ડિમાન્ડ કરી શકે છે. He may insist for the performance of contract, અને કાં તો એમ કહી શકે કે ભાઈ આ કોન્ટ્રાક્ટ ગમે તેમ કરીને હવે પૂરો કરવો પડશે તમારે, રાઈટ. તો એને શું કહેશો? આ બેની અસર છે, ઇફેક્ટ છે ફ્રોડની. Next, elements of fraud review, right? પહેલી element છે, there must be representation. There must be a false representation. કેવું હોવું જોઈએ? False representation હોવું જોઈએ. Without representation there can be no fraud. એટલે કે ટાઈપનું representation falsely તમે પ્રેઝન્ટ ના કર્યું હોય તો fraud કહેવાય નહીં. Except in the case of silent amount to fraud. For example, prospectus. Second क्या છે? Merely opinion, comment or any description is not regarded as representation of fact. એટલે શું કહે છે? In short માં એમ કહે છે કે કોઈ પણ representation must be related with material fact. Material fact ની સાથે concern હોવું જોઈએ, right? ખોટા પુરાવા હોવા જોઈએ. Third, representation must be made before the conclusion of contract, right? Conclusion કરીએ એ પહેલા તમે represent કરો છો material fact, અને A must be made within intention to deceive another party. બીજા પાર્ટીની સાથે કન્સર્ન તમે કરો છો, રાઈટ, એને લોકોને મોટિવેટ કરો છો ફોલ્સ રિપ્રેઝન્ટેશન દેખાડીને કોન્ટ્રાક્ટમાં એન્ટર થવા
માટે. ફોર્થ પોઈન્ટ શું કહે છે? The representation or statement must have been made with the knowledge of falsity. જાણી જોઈને ખોટા પુરાવા મૂકવા. Right? Next, the other party must have been induced to act upon. સામેવાળા વ્યક્તિ, રાઈટ, તમે ઓફર આપી હોય ફોલ્સિટીના બેઝિસ ઉપર, એને એ બિલીવ કરીને આગળ કોન્ટ્રાક્ટમાં એન્ટર થવા માટે રેડી થઈ જવા જોઈએ. Sixth, merely attempt to deceive the other party is not fraud. રાઈટ, ખાલી દેખાવું નથી કરવાનું કે ભાઈ સામેવાળા વ્યક્તિ છે એ આપણી સાથે કોન્ટ્રાક્ટમાં આવી ગયા છે. ના, he must be, એને અટેમ્પ્ટ નથી કરવાનું, એને કોન્ટ્રાક્ટમાં એન્ટર થવાનું છે. રાઈટ, તમારા ફોલ્સ પુરાવા ઉપર ઈ કોન્ટ્રાક્ટમાં એન્ટર થવું જોઈએ. નેક્સ્ટ, another party must have suffered some losses. સામેવાળી પાર્ટીએ કંઈક લોસીસ સફર કરવા જોઈએ. રાઈટ, હેન્સ આપણે ફ્રોડના ઇફેક્ટ્સ જોયા હતા કે ભાઈ કાં તો તમારે એને કોન્ટ્રાક્ટ પૂરો કરી દેવાનો ગમે તેમ, અને કાં તો તમારે એને ડેમેજીસ માટે પે કરવાના રહેશે. તો આ બધા એના ઇફેક્ટ્સ છે. નેક્સ્ટ ઇઝ મિસરિપ્રેઝન્ટેશન. મિસરિપ્રેઝન્ટેશન Misrepresentation is a false representation made innocently without any intention of deceiving the other party. It may include two things: A, wrong statement of a material fact not knowing to be false. B, non-disclosure of a fact where there is a legal duty to disclose without intention to deceive, according to section number 18. હવે section number 18 પ્રમાણે મિસરિપ્રેઝન્ટેશન કેને કહેવાશે? તો મિસરિપ્રેઝન્ટેશન એને કહેવાશે જે સ્ટેટમેન્ટ તમે પ્રેઝન્ટ કરો છો, રાઈટ, એ તમને ખબર નથી કે ભાઈ ફોલ્સ છે, તમારો ઇન્ટેન્શન નથી ખોટા ફેક્ટ્સ પૂરા કરીને કરાવડાવો. રાઈટ, એટલે શું કહે છે? સ્ટેટમેન્ટ ઓફ ફેક્ટ which one party makes in the course of negotiation with a view to inducing the other party to entering into a contract. એટલે અહીંયા તમે રિપ્રેઝન્ટ કરો છો રોંગ ડેટા, પણ તમને ખબર નથી કે ખોટા ડેટા છે, તમે ઇનોસન્ટલી રિપ્રેઝન્ટ કરી દો છો. ધેટ ઇઝ નોન એઝ મિસરિપ્રેઝન્ટેશન. અને ઓલામાં શું હતું? ફ્રોડમાં જાણી જોઈને ખોટા પુરાવા આપો તો, રાઈટ, આમાં અનનોઈંગલી તમે આપો છો, એટલે મટીરિયલ ફેક્ટ ખોટું છે પણ તમને ખબર નથી આ સિચ્યુએશનમાં. રાઈટ, અને તમે એને ડિસ્ક્લોઝ કરો છો કે આ બધી વસ્તુ બરાબર છે. રાઈટ, એટલે તમે મિસરિપ્રેઝન્ટેશન કરો છો on the basis of unknowingly. First statement which the person making it honestly believing to be true. In misrepresentation there is no such motive of a fraud or to deceive the another party. કોઈ પણ પાર્ટીને છેતરવું એનું કામ છે નહીં. રાઈટ, એટલે ફ્રોડેન્ટલ એક્ટિવિટીઝ નથી કરતા, જાણી જોઈને ખોટા પુરાવા નથી આપતા, પણ અનનોઈંગલી તમે આપી દો છો. રાઈટ, ફોર એક્ઝામ્પલ, A sell his horse to B. A B ને હોર્સ વેચી નાખ્યો બિલીવિંગ ટુ બી ધ સાઉન્ડ માઇન્ડ. પછી લેટર ખબર પડે છે કે ભાઈ બી એ ફાઉન્ડ કર્યું કે હોર્સ છે એ કેવું છે? અનસાઉન્ડ માઇન્ડ નો છે. રાઈટ, પછી રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ misrepresentation. First છે there must be representation of material fact. Material fact નો representation હોવું જરૂરી છે. રાઈટ,
merely expression of opinion does not amount to misrepresentation. It ખાલી કહેવાથી નથી થઈ જતું પણ material facts means પુરાવો હોવો જરૂરી છે. Second, it must be made before the conclusion of contract. Contract complete થાય પહેલા તમારા પાસે material fact હોવા જોઈએ. Third, it must be made in order to induce another party to enter into a contract. પછી કોઈ પર્સન છે તમારી સાથે કોન્ટ્રાક્ટમાં એન્ટર થયેલું હોવું જોઈએ ઇફેક્ટ્સ ઉપર. હવે આપણે ડિફરન્સ જોઈએ ફ્રોડ અને મિસરિપ્રેઝન્ટેશનનો. મિસરિપ્રેઝન્ટેશનમાં શું કહે છે? there is no intention to deceive or to gain any undue advantages. મિસરિપ્રેઝન્ટેશનમાં એ ટાઈપના એડવાન્ટેજીસ લેવા માટે તમે નથી કરતા, રાઈટ? તમે અજાણતા કરો છો. whereas ફ્રોડમાં શું છે? in the fraud the false statement is made deliberately with a clear intention of deceiving the another party. સામેવાળા વ્યક્તિને છેતરવાના ઇન્ટેન્શનથી તમે ફ્રોડન્ટલ એક્ટિવિટીઝ કરો છો, રાઈટ? મિસરિપ્રેઝન્ટેશનમાં શું કહે છે? it makes the other contract only voidable at the option of party whose consent has been so caused, right? કોન્ટ્રાક્ટ વોઇડેબલ થાય છે જેનો કન્સન્ટ આપેલો હોય છે એના થ્રુ, રાઈટ? ફ્રોડમાં તો in fraud the injured party besides avoiding the contract may also claim to damages. એ એના ડેમેજીસ માટે પણ ક્લેમ કરી શકે છે, રાઈટ? નેક્સ્ટ આપણે જોશું that is mistake. Mistake આપે છે as per the section number 20, 21 and 22. મિસ્ટેક બે ટાઈપની હોય છે. પહેલી છે મિસ્ટેક ઓફ લો, સેકન્ડ છે મિસ્ટેક ઓફ ફેક્ટ, રાઈટ? મિસ્ટેક ઓફ લો સેક્શન નંબર 21 પ્રમાણે મિસ્ટેક ઓફ લોમાં બે ટાઈપ છે. મિસ્ટેક ઓફ લો ઓફ કન્ટ્રી અને મિસ્ટેક ઓફ ફોરેન લો. પહેલા આપણે વાત કરીએ મિસ્ટેક ઓફ લો સેક્શન નંબર 21માં ઓફ ધ કન્ટ્રી. કન્ટ્રીની વાત કરીએ તો એમાં જોઈએ પાર્ટી કેનોટ be allowed to get any relief. એક ટાઈપની રિલીફ એ લોકોને મળતી નથી, રાઈટ? નો એક્સક્યુઝ ફોર ધ ઇગ્નોરન્સ ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ લો. એમાં એક ટાઈપના એક્સક્યુઝ નથી કોન્ટ્રાક્ટ લો રિગાર્ડિંગ. કોન્ટ્રાક્ટ કેન નોટ બી રિસ્કાઇન્ડ, રાઈટ? તો આ ત્રણ વસ્તુ એમાં ધ્યાન રાખવાની છે. કોઈ પણ પાર્ટીને રિલીફ નથી મળતી, એક ટાઈપના એક્સક્યુઝ નથી હોવા જોતા, રાઈટ? કે ભાઈ મને નહોતી ખબર આ કન્ટ્રીમાં આ લો ચાલે છે, રાઈટ? કોન્ટ્રાક્ટ કેન નોટ બી રિસ્કાઇન્ડ, કેન્સલ થઈ શકતો નથી. નેક્સ્ટ મિસ્ટેક ઓફ લો સેક્શન નંબર 21માં ઓફ ધ ફોરેન કન્ટ્રી, રાઈટ? It is considered as a mistake of fact, so agreement in such a case is considered as a void agreement. આ શું કહેવાય છે? મિસ્ટેક ઓફ ફેક્ટ તરીકે કહેવાય છે. ફોરેન લોમાં એટલે એ એગ્રીમેન્ટ છે એ વોઇડ એગ્રીમેન્ટ તરીકે કહેવાશે. કેવું કહેવાશે? મિસ્ટેક ઓફ ફોરેન લો is considered as a void agreement. પછી સેકન્ડ છે મિસ્ટેક ઓફ ફેક્ટ અકોર્ડિંગ ટુ સેક્શન નંબર 20. આપણે જોઈએ એમાં કેટલા બાયફિકેશન છે. મિસ્ટેક ઓફ ફેક્ટ સેક્શન નંબર 20 પ્રમાણે ઓફ ધ પાર્ટીઝ એટલે બાયલેટરલ મિસ્ટેક. પહેલા આપણે બાયલેટરલ મિસ્ટેક જોશું. એમાં વેરી ફર્સ્ટ જોશું મિસ્ટેક ટુ સબ્જેક્ટ મેટર્સ રિગાર્ડિંગ, રાઈટ? મિસ્ટેક ટુ સબ્જેક્ટ મેટર. એટલે તો બાયલેટરલ મિસ્ટેક શું છે? બાયલેટરલ મિસ્ટેક શું છે? કે મ્યુચ્યુઅલ બે પાર્ટીઝ છે મિસ્ટેક કન્ડક્ટ કરે છે. હિયર બોથ ધ પાર્ટીઝ કન્ડક્ટ અ મિસ્ટેક, બરાબર? મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હોય છે એના કારણે
બે પાર્ટીઝ છે એને એગ્રી કરવું પડે છે, એગ્રીમેન્ટ મેડ કરેલો હોય છે અંડર અ મિસ્ટેક. ફોર એક્ઝામ્પલ, car and garage were completely destroyed by fire. Your agreements become void. હવે સબ્જેક્ટ મેટર આપણે જોઈએ. પેલું છે એમાં એક્ઝિસ્ટન્સ. એક્ઝિસ્ટન્સમાં શું કહે છે? Existence of subject matter should be there if both the parties believe that subject matter is to be in existence but at the time of contract does not exist. Contract becomes void. જ્યારે કોન્ટ્રાક્ટમાં તમે એન્ટર થાવ છો ત્યારે સબ્જેક્ટ મેટર છે it does not exist, તો એ કોન્ટ્રાક્ટ કેવું થઈ જાય છે? void થઈ જાય છે. સેકન્ડ છે આઈડેન્ટિટી. રાઈટ, આઈડેન્ટિટીની વાત કરીએ. Identity of the subject matter. Both the parties have a different subject in the mind, right? બેના મગજમાં અલગ અલગ સબ્જેક્ટ હોય છે. I suppose that one party had one thing in mind and another party has another thing in mind. એટલે બે વ્યક્તિ છે એ અલગ અલગ વિચારે છે. એ લોકોનું જે પ્રોડક્ટની આઈડેન્ટિટી છે એ અલગ અલગ છે. હું કાર એની વાત કરતી હોય, સામેવાળા કાર બી સમજતા હોય, રાઈટ? તો આને શું કહેવાય? મિસ્ટેક ટુ સબ્જેક્ટ મેટર રિગાર્ડિંગ આઈડેન્ટિટી. આવો કોન્ટ્રાક્ટ કેવો થઈ જશે? વોઇડ. થર્ડ આવે છે ક્વોલિટી. ક્વોલિટી મેટરની મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હોય છે, રાઈટ? તમે જે ક્વોલિટી કીધી હોય એ પ્રમાણે ક્વોલિટીનું પ્રોડક્ટ ન નીકળે. બેની ક્વોલિટીમાં ડિફરન્સ તમને જોવો છો. ધેટ ઇઝ સબ્જેક્ટ રિગાર્ડિંગ ક્વોલિટી. ક્વોન્ટિટી સેમ, ક્વોન્ટિટી વાઇઝમાં પણ તમને મિસ્ટેક હોય છે. સામેવાળા વ્યક્તિ બીજું કંઈક સમજે છે, તમે બીજું કંઈક સમજો છો, રાઈટ? પછી ટાઇટલ, where the parties have been that the selling is the owner of the thing. ટાઇટલ રિલેટેડ પણ ઘણી વાર પ્રોબ્લેમ્સ થઈ જાય છે, રાઈટ? કંઈક વેચતું હોય તો આપણને એમ થાય કે ભાઈ આ જેનો ઓનર છે, તમે ટાઇટલ રિલેટેડ મિસ્ટેક કર્યો છે. આવા કોન્ટ્રાક્ટ પણ વોઇડ હોય છે. પછી મિસ્ટેક રિગાર્ડિંગ પ્રાઇસ. પ્રાઇસ કોઈ પણ પ્રોડક્ટની તમે જે કહો છો એ તો બે પાર્ટીઝ છે અલગ અલગ પ્રાઇસ સમજે છે, બિલીવ કરે છે, રાઈટ? તો એને તમે શું કહેશો? મિસ્ટેક રિગાર્ડિંગ સબ્જેક્ટ મેટર ઓફ પ્રાઇસ. હવે મિસ્ટેક ઓફ ફેક્ટ સેક્શન નંબર 20 કમ્પ્લીટ થાય છે. હવે મિસ્ટેક ઓફ ફેક્ટમાં સેક્શન નંબર 22 આપણે સ્ટાર્ટ કરશું. સેક્શન નંબર 22 માં આપણે જોશું mistake to the person contracted with. સોરી, આપણે એક વસ્તુ રહી ગઈ. બાયલેટરલમાં સેકન્ડ વાત રહી ગઈ છે. મિસ્ટેક ટુ પોસિબિલિટી ઓફ સબ્જેક્ટ મેટર્સ, રાઈટ? સબ્જેક્ટ મેટર્સની વાત કરીએ તો પહેલી આવે છે લીગલી, રાઈટ? લીગલી તમે પોસિબલ નથી જે પણ વસ્તુ, રાઈટ? કોન્ટ્રાક્ટમાં તમે એન્ટર થાવ છો મિસ્ટેક થ્રુ, રાઈટ? અને લીગલી તમને એ પોસિબલ નથી તો એને શું કહેશો? મિસ્ટેક ઓફ પોસિબિલિટી ઓફ સબ્જેક્ટ મેટર ઓન ધ બેઝિસ ઓફ લીગાલિટી. પછી ઘણી વાર કામ ફિઝિકલી પોસિબલ ન હોય, રાઈટ? તો શું કહે છે? મિસ્ટેક ઓફ પોસિબિલિટી ઓફ સબ્જેક્ટ મેટર રિગાર્ડિંગ ફિઝિકલી. હવે બાયલેટરલ કમ્પ્લીટ થાય છે. હવે આપણે યુનિલેટરલ મિસ્ટેક્સમાં જોશું સેક્શન નંબર 22. અહીંયા એક જ પાર્ટી છે એ મિસ્ટેક પરફોર્મ કરે છે, રાઈટ? મિસ્ટેક
to the person contract with. અહીંયા મિસ્ટેક છે is made by one party એટલે કેવું થઈ જાય છે voidable contract. પછી mistake to the nature of contract, ઘણીવાર કોન્ટ્રાક્ટના નેચરના કારણે થોડું ઘણું મિસ્ટેક્સ થાય છે. that agreement is also void contract. બરાબર, તો આ તમારું મિસ્ટેક છે એ કમ્પ્લીટ થાય છે. ઇન શોર્ટ તમારા ફ્રી કન્સેન્ટના બધા એલિમેન્ટ આમાં ઇન્ક્લુડ થઈ જાય છે. આ બધી વસ્તુ નો હોય ત્યારે તમારું એગ્રીમેન્ટ ફ્રી કન્સન્ટ કહેવાય છે. ઓકે, થેન્ક યુ, હેવ અ નાઇસ ટાઈમ.